Hello all, welcome to the SKS Academy. My name is Kiran. Today we are going to discuss about the long answers from the circles chapter. Already మనం previous గా 3 points model చేసేసినాం circle లో, and today we are going to discuss about the 4 points model. As I told you, it is the concyclic, right? And it is very important question. Most of the times మళ్ళీ చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంది సర్కిల్స్ లో అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ కాన్సైక్లిక్ అంటే సేమ్ పాయింట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, వేరే పాయింట్స్ ఉన్నా కానీ ప్రొసీజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ కాన్సైక్లిక్ ఫస్ట్. ఓకే, డన్. వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం లెట్ మీ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. లిజన్, this is the circle, right? How many points we have? 4 points ఇచ్చింది, అవునా కదా? Let me name it as A point. This is the point B. This is the point C. Okay. What is the point A? Point A is going to be 2, 0. Point B is going to be 0, 1. And the point C is 4, 5. And point D is 0, C. Basically, concyclic and meaning ఏంటంటే if any 4 points and more than 3 points ఒకవేళ if they lie on the same circle, ఆ పాయింట్స్ ఏమంటామంటే we call them as a concyclic. We call them as a concyclic. అంటే అవన్నీ కూడా ఒక సర్కిల్ పైన ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. అంటే బేసిక్ గా ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఏదైతే చేసినా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అందులో ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. ఈ పాయింట్స్ 3 పాయింట్స్ కూడా సర్కిల్ పైన ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పాయింట్స్ ఏం చేస్తాం, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఏమైతుంది, యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ఈక్వేషన్, సాల్వ్ చేసుకుంటాం, జిఎఫ్సి వాల్యూస్ వస్తే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఈ పాయింట్ కూడా ఏమని చెప్తుందో అదే సర్కిల్ పైన ఉందన్నాడు కదా, కాబట్టి దీన్ని కూడా తీసుకొని ఏం చేయాలి, ఆ వచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో పెడితే ఒకటి 0 ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఎందులో ఫ్రేమ్ అయితే C లో వస్తుంది. ఆ C వాల్యూ ఏందో కనుక్కోమంటుంది. అంటే ఈ C వాల్యూ వస్తే ఈ పాయింట్ కూడా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఇచ్చిన ఈ 4 పాయింట్లు కూడా కాన్సైక్లిక్ అయితే అప్పుడు C వాల్యూ ఏందో కనుక్కోమంటుంది. I hope you got my point, right? Let me get into the question. Now, in the similar same manner, ఏం చేయాలి ఫస్ట్, let the general equation of the circle. What is that? A general equation of circle. Circle B. What is the equation? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let this be the general equation of the circle, which means equation of this particular circle, which is s equal to 0. Clear? Now, as this particular point lying on the circle, ఈ పాయింట్ ఏం చేయాలి, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. సాటిస్ఫై చేయడం అంటే ఏంది, we need to put this particular point in the equation to get 0. రైట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ ఎంత, ఇట్ ఈస్ 2, 0. పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. 2 square plus 0 square plus 2g into 2 plus 2f into 0 plus c equal to 0. What is the equation? This is going to be 4g, right? 0 plus c plus 4 equal to 0. అంతేనా? This is the equation 1. Okay na? Done. Next time chedam, let me take the point B. What is the point B? 0, 1. Same, substitute cheyandi okasari. Substitute chesanta aa equation lo x place lo enta 0. 0 square plus 1 square plus 2g into 0 plus 2f into 1 plus c equal to 0. Equation em vastundana manaki ikkada, this is going to be 2f plus c plus 1 equal to 0. This is the equation 2. Equation number in the 2. Now take the third point. Third point entrana, it is going to be 4, 5. Put it in the equation, which is going to be 4 square plus 5 square plus 2g into 4 plus 2f into how much? 5 plus c equal to 0. Equation entrana, here it is going to be 8g plus this is 10f plus c
plus this is going to be 16 plus this is going to be 25. How much now? 35, 41, right? Total it is going to be 41. How much? 41 equal to 0. This equation is going to be number 3. Okay. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసు కదా, ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద మేనర్ యూ వాంట్, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉన్న 3 ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు గెట్ దట్ జిఎఫ్సి వాల్యూస్. సరే ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చు అంటే బేసిక్ గా థింగ్ ఏంటంటే నాన్న, వీ హ్యావ్ ది 3 అన్నోన్స్. దర్ ఇస్ అ జిఎఫ్సి. కంప్లీట్ గా ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయి? జిఎఫ్సి 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఒకవేళ నీకు ఈక్వేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ కి ఈక్వల్ గా అంటే తక్కువ ఉన్నాయనుకో, యూ కాంట్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ సేమ్ ఉన్నాయనుకో, యూ కెన్ గెట్ ద సొల్యూషన్. యూనిక్ సొల్యూషన్ అనేది మనకు వస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, we need to solve the equations to get the answer. Let me do one thing nana, first 2 equations solve చేద్దాము. Let me go with some other color. First ఏం చేద్దాం, solve solve 1 and 2. 1 and 2 సాల్వ్ చేస్తే వస్తా చెప్పండి నన్ను ఒకసారి. 1 and 2 సాల్వ్ చేస్తే 4g, f లేదు కాబట్టి కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకున్నానా, అంటే 0 టైమ్స్ ఆఫ్ f అన్నట్టు c ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0, రైట్. ఏం లేదు కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఎంత అన్న, 0 టైమ్స్ ఆఫ్ f అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇక్కడ నాన్న g ఉందా లేదు, 0 టైమ్స్ ఆఫ్ g ప్లస్ f ఎంత 2f, నెక్స్ట్ ఎంత ప్లస్ c ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. నౌ సాల్వ్ చేసుకున్నాను ఒకసారి. సాల్వ్ చేసుకున్న ఎంత, చేంజ్ ద సైన్, నెగటివ్ నెగటివ్ నెగటివ్. ఇదంతా this is going to be 4g and this is going to be how much, minus 2f, and this is going to be gets cancelled out, 4 minus 1 ఎంత 3 equal to 0. This is the 4th equation. Which equation? 4th equation. Now ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఎక్కడ సాల్వ్ చేస్తానా, ఒక పని చేద్దామా. Let me do one thing, solve these 2 equations. ఓకేనా, 2 and 3 సాల్వ్ చేద్దాం. 2 and 3 సాల్వ్ చేస్తే చూడండి నాన్న ఏమొస్తుందో, సాల్వ్ 2 and 3. 2 and 3 సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి, 8g ప్లస్ 10f ప్లస్ c ప్లస్ 41. దీని నుంచి ఏం చేద్దాం, c ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. g ఉందా అందులో, లేదు, 0 టైమ్స్ ఆఫ్ g. నెక్స్ట్ f ఉందా ఉంది, 2f, c ప్లస్ c ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0, రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఎంత, చేంజ్ ద సైన్, నెగటివ్ 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 నెగటివ్, ఇది క్యాన్సల్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8g, 10f minus 2f which is going to be plus 8f, isn't it? Next ఎంత, this is going to be plus 40 equal to 0. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమైంది మన ఇక్కడ నుంచి, I can check that the equation is going to be g plus f plus 8 కామన్ తీసుకుంటే ఎంత నాన్న, 5 equal to 0. This equation is going to be 5th equation. Which equation? 5th equation, right? This is the 4th one, this is the 5th one. 4th లో ఏమున్నాయి అన్నోన్స్, gf. ఇక్కడ ఏమున్నాయి అన్నోన్స్, gf. Now solve 4 and 5. Next ఏం చేయాలన్నా, solve 4 and 5. Now come here, solve 4th equation and 5th equation to get g and f. Check నాన్న 4th equation ఏదో చెప్పండి, 4g minus 2f plus 3. 4g minus 2f plus how much, sorry, plus 3. ఇదంతా g plus f plus 5. నెక్స్ట్ ఎంత నాన్న, g plus f plus 5 equal to 0. This is the 4th equation and this is going to be 5th equation. Solve these two. Now tell me nana, here it is going to be, ఏం చేయాలి, 5th equation ని multiply this particular equation. ఏం చేయాలన్నా, 5th equation ని ఏదో ఒక కోఎఫిషియంట్ ని సేమ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ let me multiply this with 2. 5th equation into 2, that implies 2g 2f and how much it is going to be, 10, right?
ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే g plus f plus 5 కదా, 2g plus 2f plus 10. That's it. Now change the signs. No need to change the sign already. And we are adding the 4 and 2 times of fifth equation. Right? ఇప్పుడు ఏమైందన్నా, these two will get cancelled. 4g plus 2g anta 6g. And what about this one? This is going to be 13 is equal to 0. G value anta minus 13 by 6. How much? Minus 13 by 6. This is the G value. Right. Okay. Next time next we need to find next f value కనుక్కోవాలి. f value ఎక్కడ కనుక్కుందాం? ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఏంది నాన్న? g plus f plus 5 equal to 0 కదా. ఇందులో ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను g వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. g వాల్యూ ఎంత? minus 13 by 6. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నానా? minus 13 by 6 plus f plus 5 equal to 0. f is equal to ఎంత నాన్న? ఇది అవతలకి వెళ్తే 13 by 6 minus 5. How much it is going to be? It is minus 30, right? 13 minus 30 ఎంత? It is going to be minus 17, isn't it? 17 by 6. This is the f value, right? You got the f value too. G value వచ్చింది, f value వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? c value కనుక్కోవాలి. c value కనుక్కోలేమా ఇక్కడ నుంచి? ఓకేనా? Let me go with the second equation. Second equation 2f plus c plus 1. Second equation implies 2f plus c plus 1. 2f plus c plus 1 equal to 0. f value substitute చేయాలన్నా 2 into minus 17 times of 6 plus c plus 1 equal to 0. This is what answer. Keep the c here. Bring this to the other side. 2 1s are 2 3s are. అవతలకి వెళ్తే ఎంత అన్న? 17 by 3. 1 అవతలకి పోతే మైనస్. c వాల్యూ ఎంత? 17. ఎంత? 14 by 3. LCM తీసుకుంటే you will be getting it as a 14 by 3. This is the c value. Right. c value ఎంత? 14 by 3. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా ఇప్పుడు? GFC వాల్యూస్ అన్ని వచ్చినాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? యు గాట్ GFC వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోవాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలన్నా? GFC వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఎడబెట్టాలి, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంతేనే కదా? ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి GFC వాల్యూస్. సో దట్ యు విల్ బి గెటింగ్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. అంటే ఈ సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ వస్తుంది. పెట్టేసి అన్నాను ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్? పుట్ GFC ఇన్ ఈక్వేషన్ A. దట్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్. A implies x square plus y square plus 2g. G వాల్యూ ఎంత నాన్న? minus 13 by 6 plus 2f. f ఎంత? minus 17 by 6 plus c. c ఎంత? 14 by 3 equal to 0. Now check. 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది మన? సేమ్ బేస్ కదా ఈ మూడింటికి, అవునా కదా? టేక్ ద LCM. LCM తీసుకుంటే ఎంత నాన్న? 3 times of x square plus y square minus 13. Here, sorry, no, here you will be having the x, right? 2gx, 2fy, right? It is going to be minus 13x minus 17y plus 14. LCM తీసుకున్నామా? కింద ఏముంటది? 3 ఉంటది. ఆ 3 ఏం చేసినా అవతల సైడ్ పంపిస్తున్నా, సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. That's it. This is what the equation of the circle. I hope you got my point. This is the equation. అయిపోయిందా అన్నా సార్? ఈక్వేషన్ అయిపోయింది. క్వశ్చన్ అయిపోయినట్టనా? సారీ, క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? నో, ద క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ ఎట్ డన్. అడిగింది ఏంటి నాన్న? we need to find the c కనుక్కోవాలి. ఎప్పుడు? ఈ 4 పాయింట్లు కాన్సైక్లిక్ అన్నాడు. 3 పాయింట్లతో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందా? వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? డీని తీసుకెళ్ళి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే 0, c కూడా ఎక్కడ ఉంది? లైంగ్ ఆన్ ద సేమ్ సర్కిల్. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ కూడా ఏం చేయాలి? సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి, రైట్? కాబట్టి ఏం చేయాలన్నా? 0, c ని ఏం చేయాలి? యాజ్
as 0 comma c lies on same circle కాబట్టి ఏం చేయాలన్నా ఆ పాయింట్ని కూడా ఏం చేయాలి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 3 times of ఎంత x అంటే 0 square plus c square minus 13 times of 0 minus 17 times of c plus 14 equal to 0. Equation is going to be 3c square minus 17c plus 14 equal to 0. This is the equation, right? And now check 314 is how much? Yes or no? Equation solve చేసుకున్నది నా 314. Can't I take it like this? 3c square minus 3c minus 14c plus 14. Yes or no? I'm splitting the 17 as a 3 and 14. Now bring out the c 3c from here. 3c పోతే ఎంత నాన్న c minus 1. ఇక్కడ 14 కామన్ తీస్తే ఎంత నాన్న c minus 1 equal to 0. Bring out the c minus 1. ఇక్కడ ఎంత 3c మిగిలింది మైనస్ ఎంత 14 ఈక్వల్ టు ఎంత నాన్న 0. Which means that c is equal to ఎంత నాన్న c is equal to 1 or c is equal to ఎంత 14/3. Yes or no? 3c minus 14 equal to 0 అంటే c is equal to 14/3. These are the 2 points. అంటే c వాల్యూ వచ్చింది కదా అన్న అవును. Now tell me which point is to be taken. c is equal to 1 or c is equal to 1 or 14/3. ఏ తీసుకోవాలి చెప్పండి నన్ను ఒకసారి. బేసిక్ ఏంటంటే మనకు వచ్చిన పాయింట్స్ నుండి ఒకటి ఏమొచ్చింది మనకి c వాల్యూ 1 వచ్చింది అవునా 0, 1 అన్నట్టు. ఇంకోటి ఎంత 0, 14/3 అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 0, 1 ఆల్రెడీ ఇచ్చింది అన్న క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చింది అవును కదా. కాబట్టి ఆ పాయింట్ని మళ్ళీ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. కాబట్టి సి వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు సి వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 14/3. రెండు వాల్యూస్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. బట్ 0, 1 ఇచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలన్నా ఎంత సి వాల్యూ ఎంత ఫైనల్ గా సి ఈస్ గోయింగ్ టు బి 14/3. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, రైట్? I hope you got my point, and this is very important question, and you can expect a question in the coming examination too. And best of luck. Do share the video to your friends and also subscribe the channel to get the more updates and the more content and more important questions for your board examination. Thank you very much.